પોએટ્રીઝ લખું છું, એક બ્લોગર છું, એક કલિનરી ક્રિએટર છું. એમને કોઈ સર્ટિફિકેટ મળતું હતું મેકઅપ ના પેજ ઉપર. સો આઈ જસ્ટ સ્ટોપ એન્ડ આઈ સી કે આ વસ્તુને હું એક સિરિયસ નોટ ઉપર લઈ જાઉં. એટલે એઝ અ સાયકોલોજીસ્ટ અમારા તો કીડા એટલે પૂછ્યું દીકરીને જ્યારે એવોઇડ કરવામાં આવે ત્યારે એના આત્મવિશ્વાસને આપણે બહુ બાળપણથી મારી નાખીએ છીએ. હસબન્ડને કેવું એનોય રોલ છે બાળક બનાવવામાં. આપણે એકલા નથી લાગ્યા. રાતના જાગવું પડે છે, અડધી રાતે એ જાગે. મોબાઈલ ન જોવે ને આપણા બાળકને સાંજે don't post more than 2 posts. અને 800 रुपये सामे what I gave. सो गाइस अभी बज रहे हैं 12:20 और यहाँ पर मफिन्स का एक बैच रेडी हो गया है. यहाँ पर थोड़े से है और बाकी थोड़े जो है वो किचन में है, अभी बेक हो रहे हैं. सो अभी दूसरा बैच भी बनेगा. ये देखिए कुछ इस तरह से बैच बन रहा है. इतने यहाँ पर गैस पे बन रहे हैं. यहाँ ओवन में भी शुरू है बेकिंग. ये देखिए बाकी जो रिमेनिंग बेकिंग में थे वो भी आ चुके हैं और कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज एक गैस पे बेक हुए हैं और एक जो है वो ओवन पर बेक हुआ है. मतलब जो ज़्यादा गोल्डनिश कलर आया है वो ओवन वाले हैं और बाकी गैस वाले हैं. टेस्ट तो सेम ही रहता है, सिर्फ कलर डिफरेंस आता है. आज हम लोग जा रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर मीटअप में. 18th ऑफ जुलाई का दिन है और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लोकेशन पर. वहाँ पर जो है वो फूडी फिजा मैम होस्ट करने वाले हैं प्रोग्राम को. सो कैफे पर हम लोग पहुंच चुके थे. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है. सो लेट्स बिगिन विद द व्लॉग. सबसे पहले हमने वहाँ पर जाके एक बहुत ही अच्छी सी चीज मुझे दिखी. ये वाली जो गेम है, किसने किसने ये गेम खेली है? क्रोम में हम लोग नेट ऑफ करके ये वाली गेम खेलते थे, बहुत ही ज्यादा मजा आता है. किसने खेली है कमेंट्स में जरूर बताना. एक इस तरह से है और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये ना ही कोई प्रमोशन है ना ही कुछ. हम लोग यहाँ पर कोलैब नहीं कर रहे हैं, बस क्रिएटर मीटअप के लिए हम लोग आए हैं. और यहाँ पर मेरे मम्मी डिस्प्ले पर ये सब अरेंज कर रहे हैं. हमने इस तरह से यहाँ पर स्टिकर लगाया है ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो या ऑर्डर देना हो तो वो लोग दे सके. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केपीस फैमिली. हम लोग अभी आए हैं यहाँ, एक मीटअप है यहाँ पर, वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस मीटअप है. तो हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं. सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर सब अरेंजमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. सो मफिन्स वगैरह का हम लोग सेटअप कर रहे हैं अभी. और यहाँ पर एक जर्नल भी दी है ताकि अगर पॉइंट्स नोट करने हो तो आप कर सको इसलिए. और वहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट्स पर हमारे नाम लिखे जा रहे हैं. बट मेनली जो चीज़ है वो तो ट्रॉफी है. देखते हैं किसको ट्रॉफी मिलती है. आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो ही पता चलेगा. इतनी ध्यान से तो कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा जितनी ध्यान से मम्मी अभी यहाँ पर जर्नल देख रहे हैं. ध्यान से अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं. અને અહીંયા ઘણા બધા એવા લોકો છે જે ફર્સ્ટ ટાઈમર છે અને આઈ બી હેપી કે જે લોકો કાંઈ પહેલી વાર કરી રહ્યા છે પોતાની લાઈફમાં અને એની શરૂઆત મારી સાથે કરે છે. અને આઈ બી ગ્લેડ કે એ લોકો જ્યાં સુધી એ ફિલ્ડમાં અથવા એ વસ્તુમાં આગળ વધશે ત્યારે દે વિલ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે અમે પહેલી જે શરૂઆત કરી હતી એ ફિઝાસ પેરિસમાંથી કરી હતી. હવે મને એવું હતું કે આ વસ્તુને હું એક સિરિયસ નોટ ઉપર લઈ જાઉં કે ફિઝાસ પેરી જે ગ્રુપ છે એમાં જેટલા ઓલમોસ્ટ બધા છે, બધાને ખબર જ હશે રોજ મગજમારી મારે કંઈક
કરવાની કે ડોન્ટ પોસ્ટ મોર ધેન 2 પોસ્ટ, ડોન્ટ પોસ્ટ મોર ધેન 2 પોસ્ટ, રોજ એક ને એક ને એક. એટલે હવે મને એવું હતું કે એક તો વસ્તુ એક્સક્લુઝિવ થઈ જાય કે અત્યારે જે લોકો છે અહીંયા એ લોકો પોતાના ગામને લઈને કે ડોન્ટ ડિગ્રેડ યોરસેલ્ફ. મેં મારી જાતને ક્યારેય ટચું ડિગ્રેડ નથી કરી. મેં જ્યારથી ઇન્ફ્લુએન્સિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું મને યાદ છે મારા પહેલા વિડિયોના મેં 800 રૂપિયા લીધા હતા અને 800 રૂપિયાની સામે what I gave, I have team from starting. મને 800 મળતા હતા તો 400 લોકોને આપી દેતી હતી. એની લીધે મારી બ્રાન્ડની જે વેલ્યુ, તમે જે વિડિયોની ક્વોલિટી જોવો છો ડે 1 થી એ મેન્ટેન રહી. Assalamualaikum everyone. Myself Sukena Panjwani. હું એક 12th સ્ટાન્ડર્ડ તકની સ્ટુડન્ટ છું. મેં કોમર્સ માટે ઓપ્ટ કર્યું છે અને હું પોએટ્રીઝ લખું છું, એક બ્લોગર છું, एक कलीगरी क्रिएटर जो અને મારા મમ્મીની માટે સપોર્ટ છું. फिर सबको जो है वो 1 मिनट स्पीच का टारगेट दिया गया था, जो भी सारे रजिस्टर जिन्होंने करवाया था उनको. तो मैंने भी रजिस्टर करवाया था और मुझे स्पीच देने का मौका मिला अगेन. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि सब लोग मुझसे एज में बड़े हैं और उन लोगों के लिए ये बात थी कि सबसे छोटी है एज में यहाँ पर और जस्ट 17 ईयर ओल्ड. सो रिजल्ट ये था. आगे बढ़िए. थैंक यू सो मच. आज मम्मी ने मेरी स्पीच पहली बार सुनी. मैं वहाँ से देख रही हूँ कि मम्मी एकदम इमोशनल हो गया है. मैंने पूछा कि क्यों इमोशनल हो गए, तो बोले कि पता नहीं बस दिल भर आया. एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर मिस हाजरा शेख को बुलाया गया था कि जिनके हाथ नहीं है लेकिन वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है. मैं એમનો એક વિડિયો જોયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર that એમને કોઈ સર્ટિફિકેટ મળતું હતું મેકઅપ ના પેજ ઉપર. So I just stop and I see. Hey होला was founded. सुनते ही दिल बोले चलो let's go यार. कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों है स्क्रीन पे छाना है. सेंटर फनी और दिल से बिल्कुल बिंदास. फिजा आपकी हर एक वीडियो होती है सुपर खास. So much. भाई कभी मेरी लाइफ में किसी ने शायरी नहीं की लेकिन did it. And finally my dream come true. मैंने ये किसी ने शायद लिखी है. मैं हमेशा की तब मुझे कहते हैं क्या जरूरी नहीं कि उस फॉर्म में मिले जिस फॉर्म में आप ढूंढ रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको किसी और फॉर्म से वो चीज को फुलफिल कर देता है. सो थैंक यू सो मच सुकेना. मीन्स अ लॉट. અત્યારે આ સિઝનને જોવો છો એ બહુ ગમે છે બધાને. 2021 માં કદાચ તમે આ સિઝનને જોઈ હોત તો તમે ઓળખત બી નહીં અને ગમવું તો બહુ દૂરની વાત હતી. I was in a severe depression. I was kind of broken. બરાબર. એટલે મેં પૂછ્યું કે કેમ યાદ નથી રહેતું બેટા? તો કે હું ગમે એટલી વાર વાંચું ને તો યાદ નથી રહેતું. તું વાંચતી નથી? ના, હું તો બરાબર વાંચું છું. તો ટાઈમસર વાંચે છે? હા, હું સમયસર વાંચું છું અને હું લખું પણ છું. એટલે એઝ અ સાયકોલોજીસ્ટ અમારા તો કીડા. એટલે પૂછ્યું કે બેટા ઘરમાં કોણ કોણ છે? તો કે અમે 2 બહેનો અને 1 ભાઈ છે. તો હું સૌથી મોટી. ઓકે, તારું કામ શું? તો કે મમ્મી જ્યારે કામ કરે ત્યારે સૌથી નાના ભાઈને સાચવવાની જવાબદારી મારે. બરાબર. હવે એ બાળકી છે, એ સ્ટુડન્ટ છે અને એ નાના બાળકને સાચવવાની જવાબદારી અદા કરે છે. હવે મમ્મીને પોતાને બી સ્ટ્રેસ છે, 2 બાળક છે, ફેમિલી છે, ઘર છે, સાચવવાનું છે, કામ છે. મમ્મી ક્યારેય ફ્રી નથી હોતી અને બધાને લીવ મળે, સિક લીવ મળે, એલબીડબલ્યુ મળે, બધી મળે. માને કોઈ દિવસ ના મળે, માયડી કોઈ દિવસ કેટલી ન મળે. પિયર જવાની રજા લેવી હોય તો કેટલી બધી કરગરવું પડે કે ભાઈ જવાનું 5 દિવસ આ હકીકત છે. હું જે કહું છું ને તમારા મગજમાં બરાબર કોડિંગ થાય છે, રાઈટ? તો માને ક્યારેય રજા મળતી નથી. એટલે એ આ બધું કોના ઉપર નાખે છે? આ દીકરી ઉપર. બધા દીકરી 12 વર્ષની છે એટલે માતાના મગજમાં બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો ચાલતા કે બેટા તું આ શીખ, સાસરે જઈશ તો તારે આ કરવું પડશે, સાસરે જઈશ તો આ કરવું પડશે. એટલે આપણે બાળકીને જે મોટી કરીએ ને એ વિઝન હોય સાસરે જવા માટે. અને આપણી દીકરીને ક્યારે આપણે એમ ન કહીએ કે મોટી થા તારા પગ ઉપર ઊભી થશે ને તારા લગ્ન કરીશું. એ કોઈ નહીં કે, તમારી કોમ્યુનિટીમાં તો બિલકુલ નહીં કે. પણ હવે ઘણા બધા સારા ઘર બન્યા છે
કે જે લોકો પોતાની દીકરીને ખૂબ સારી ભણાવે છે. મારી પાસે આવે છે એટલે મને ખબર છે કે પોતાની દીકરી માટે માં ખૂબ સરસ કામ કરે છે. પણ આ થયો પાસ ઓન દીકરી ઉપર. હવે એ ભણે, ભાઈનું ધ્યાન રાખે, બધા મમ્મીનું પણ ધ્યાન રાખે. શું ધ્યાન રાખે? તો કે મમ્મીનું એ ધ્યાન રાખે કે એનું કામ હું કરું છું, એના લીધે મમ્મીને ન સાંભળવું પડે. હવે મગજ ક્યાં જતો રહે છે? આ બધી ચિંતામાં. હવે આ ચિંતાઓમાં એ વાંચવા બેસે ત્યારે એને એવું થાય કે હું પેલા આ કામ કરી લઉં પછી વાંચવા બેસું, હું આમ કરી લઉં પછી વાંચવા બેસું, અથવા કામ કરું છું કઈ રહી નથી ગયું ને, વાંચવા બેસે ત્યારે મમ્મીનું યાદ આવે કે મમ્મી કામ કરતી હશે, એને તકલીફ તો નહીં પડતી હોય. હવે વિચારો, આ બધા વાંચવાની, આ બધા ચિંતાઓના ફ્લોમાં, ઢગલાઓમાં એનું વાંચવાનું ક્યાંથી યાદ રહે? સમજાય છે? તો આમાં હું એવું પણ નહીં કહું કે મમ્મીનો ફોલ્ટ છે, મમ્મીનો વાંક છે, કારણ કે મમ્મીની પણ એટલી બધી જવાબદારી છે. હા, હું એવું જરૂર કહીશ કે માં અને દીકરી હંમેશા ફ્રેન્ડ હોય છે, માં અને દીકરો હંમેશા ફ્રેન્ડ હોય છે. તો અહીંયા શું કરીશું આપણે? તો કે એક માં જરૂર બની છે, સાથે સાથે આ દીકરીની મિત્ર પણ બનીશું. કમ્યુનિકેશન કરો. તારું લેશન થઈ ગયું છે, હું તને કેટલું કામ આપું તો તું કરી શકે છે. બાળકને પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનાવો. એક જ દીકરી નથી, 2 દીકરી છે. અને હું તો એવું કહીશ કે થોડુંક હસબન્ડને કહેવું, એનોય રોલ છે બાળક બનાવવાનો, આપણે એકલા નથી લાગ્યા હે ને, એને કહેવું રાતના જાગવું પડે છે, અડધી રાતે એ જાગે, મોબાઈલ ન જોવે, આપણા બાળકને સાંજે શું ફરક પડે? પણ એ કેવું જોઈએ. એમાં એવું નહીં રાખવાનું કે એ બિચારા હસબન્ડ એ ના કરી શકે, એ કરી શકે, કારણ કે એનો પણ રોલ છે. સો મધર છે એ બહુ સ્ટ્રેસફુલ કામ છે. એવું નથી કે મધર બન્યા એટલે બધું કરી શકે, પણ મધર બનવા માટે, સારી મધર બનવા માટે હંમેશા સ્ટેબલ રહેવું જરૂરી છે. બ્રિજ છે માં બનવું એ. બાળક અને સમાજ વચ્ચે આપણા બાળકને મૂકવા માટે. આ દીકરીની વાત થઈ, સેમ દીકરાનું પણ હોઈ શકે ને. તો દીકરા માટે પણ હજુ આ 2026માં પણ દીકરા દીકરીના ભેદભાવ હું ઘણી બધી જગ્યાએ જોઉં છું. કે દીકરો હોય તો દીકરીને આપણે અવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ. જો તમે નથી કરતા તો થેન્ક યુ, પણ જો કોઈ પણ કરતા હોય તો આ જો, કારણ કે દીકરીને જ્યારે એવોઇડ કરવામાં આવે ત્યારે એના આત્મવિશ્વાસને આપણે બહુ બાળપણથી મારી નાખીએ છીએ. બહુ બાળપણથી આપણે એને મારી નાખીએ છીએ કે એને આગળ વધવાનું જ નથી. કે તું દીકરી છો, તું આમ નહીં કરી શકે, તું આમ નહીં કરી શકે, તારામાં આ ન હોય, તારે આ ન કરાય. અને દીકરાને આપણે જવા દઈએ. ઘણીવાર દીકરા એવું કહેતા હોય છે કે દીકરો કેમ રાતે બહાર જઈ શકે, દીકરી કેમ નહીં? હા, ન જવા માટેના ઘણા બધા કારણો હોય. આપણે એને કહી શકીએ કે સમાજ આવો છે અને 10 થી 11 પછી તું જા, તો ઓબ્વિયસ ઘણા બધા ટેવો વાળા, ખરાબ પ્રકારની ટેવો વાળા લોકો બહાર હોય અને એનાથી તારે ફેસ કરવું, એના કરતા તું ન જા. પણ ન જવાય એ શબ્દ ખોટો છે, હે ને? અને એકાદી વાર કદાચ એને જવું હોય તો આપણે સાથે જઈ શકીએ, ગ્રુપમાં પણ સાથે જઈ શકીએ. પણ જ્યારે આ પાર્સાલિટી કરીએ ને ત્યારે દીકરીના મગજની અંદર ખૂબ ખરાબ જાળવાઓ હોવાય છે. અને આ જાળવાઓ લઈને સાસરીમાં જાય પછી જ્યારે કંઈ પણ થાય ને એટલે આ દીકરી સાસરે જઈને એક સમય પછી ઝઘડાઓ કરે છે. પછી ક્યાં પરિણમે? તો કે ફેમિલી પ્રોબ્લેમ. તો વિચાર કરો, એક નાનકડી એવી બાબત, માએ જે નથી શીખવાડી કે, પિતાએ જે નથી કીધી એ, અથવા તો એના ડેવલપમેન્ટમાં નથી આવી એ બાળકની જિંદગી બગાડે છે. તો માં તરીકેની આપણી ફરજ છે કે બાળકને કેવી રીતે મોટા કરવા એ તો આપણે જોવું જ જોઈએ, હે ને? અત્યારે જે મેં બધાનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું ને એના વિશે હું વાત કરું કે બધા જ સરસુજાનું કામ કરો છો ને. સૌથી પહેલા તો એ લોકોને અભિનંદન કે જે લોકો હાઉસવાઈફ છે, જે લોકો હોમમેકર છે. સ્ત્રી છે ને એ હોમમેકર માટે એક શબ્દ હું કહીશ કે ઘડિયાળમાં જો કાંટાની ધરી ન હોય તો શું થાય? ઘડિયાળ ચાલે? તો આ જે હાઉસવાઈફ છે ને એ કાંટાની ધરી છે. જો એ નહીં હોય ને તો બધા કાંટા આડા, એ કામ ભાગશે, કામ કરશે. એ કાંટાની ધરી છે એ છે તો ઘર છે, તો હાઉસવાઈફ છે તો ઘર છે, નહીં તો ઘર નથી. એટલે સૌથી પહેલા તો તમે તમારું મહત્વ સ્વીકારો.
આપણે સ્વીકારતા નથી. શું કરીએ છીએ? આજે રસોઈ શું બનાવી છે? પછી 4 રોટલી પડી શું ખાઈ લઈશું, ખીચડી પડી શું ખાઈ લઈશું. એટલે છેલ્લું કોનું? તો કે આપણે. વધ્યું કોનું? તો કે આપણે. તો સૌથી પહેલી વાત છે કે આપણે આપણાને જ મહત્વ નથી આપતા. અત્યારે બેઠા છે એમાં લગભગ 35 અપ લેડી હશે. એનાથી નાના હોય તો બહુ સારી વાત છે, એ આજથી જ શીખી જાવ કે શું કરવું. 35 અપ લેડી જમવામાં બધું જ બરાબર જમવું જોઈએ. અહીંયા ઘણા ન્યુટ્રિશનાલિસ્ટ છે, એમની સાથે આપણે વાત કરીશું શું જમવું જોઈએ. પણ 35-40 પછી મેનોપોઝ શરૂ થાય છે, હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ શરૂ થાય છે, એટલે ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી એ બધું પણ એની સાથે સાથે ચાલતું હોય છે. તો જમવામાં આપણે ખૂબ બધું ધ્યાન રાખવું. उसके बाद वहाँ पर जो है वो एक कोई क्रोशेटर थे, वो बहुत ही अच्छी सी चीज़ें क्रोशेट कर रहे थे। तो ये जो ब्लैक पर्स है वो पूरा का पूरा उन्होंने क्रोशे किया है, और ये वाला भी जो पर्स है वो उन्होंने पूरा किया है। बहुत ही अच्छा सा, मतलब आप वेडिंग में अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो इसका हैंडल है वो भी इसके साथ मैचिंग बनाया गया है, तो आप कहीं भी इसे बाहर लेके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लगता है। और ये दूसरी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेयर क्लिप्स है, रबर बैंड वगैरह है, फ़ोन के कवर्स भी उन्होंने बनाए थे, और ये रिंग बहुत ही क्यूट सी है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो खदीजा हैंडीक्राफ्ट्स करके उनका हैंडीक्राफ्ट्स का वो है, और उनका नाम है आयशा कागड़ी। फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद आता है सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ट्रॉफी मिलेगी, बिकॉज सब लोग वहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स थे, तो मुझे लगा कि उनमें से किसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। बट मैं वहाँ पर सबसे छोटी थी एज में, सो डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मुझे ये स्पीच के उसमें दूसरी ट्रॉफ़ी मिली है। इससे पहले भी मुझे रैंक्स बहुत आए हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी सेकेंड टाइम मिली है मुझे। सो आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। और फिर घर पे आके जब मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि आई गॉट अ ट्रॉफ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ट्रॉफ़ी लेके आऊँगी मैं। सो इट वाज अ वेरी गुड थिंग। देन उसके बाद जब मैं कैफ़े से हम लोग बाहर निकले, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से सिस्टर जो वहाँ पर थे वुमेन एंटरप्रेन्योर मीटअप में, उन्होंने बोला कि मैं भी आपके व्लॉग में आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि श्योर, क्यों नहीं। तो मैंने उन्हें माइक दिया, उन्होंने बोला भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक जो है वो चार्ज खत्म हो गया। मुझे पता भी नहीं चला, बिकॉज उसमें लाइट तो हो रही थी। सो सिस्टर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम पक्का शूट करेंगे कुछ ना कुछ। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा सा आने वाला है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स ड्रॉप करिए, हमें आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।